সময় হ্যাঁ ওকে সো উই আর গেটিং রেকর্ডেড নাও uh, I will pin the video. Okay, sir, we are good to go. I am handing over the platform to you. Oh, thank you so much. Good evening, my dear students and the organizers, and Dr. Devaditya Mukherjee et al., meaning and others, et altera. Now, coming to the study of the development of the language called English, I had engaged on the quality and qualitative standing of English as a language the other day, meaning how which characteristics it does display, more or less. Now I have been asked to kind of focus on one of those uh, language influences, linguistic influences, uh, namely the Scandinavian influence, which is alternatively known by two or three other names. The Vikings, the Viking element, the Viking influence, because Viking comes from the word wick. In English dialect, you get the word as wick, W I C K, and also V pronounces as W in those languages, German and Scandinavian, etc. So, Viking were originally they were wicking, meaning they were boating. Wick is a kind of a it's not a ship, lesser than a ship. These are boats. And they took their boats out on the Northern Sea, on the Baltic Sea, Norway and Sweden, between Norway, Sweden, and on the other side, Estonia, Lithuania, all these things. There is a bay, a U-shaped bay. If I remember the name correctly, that is Baltic. People also pronounce it as Baltic. And that gets out into the Northern Sea. Northern Sea is one portion of the Atlantic. So naturally, they set out on the Atlantic. They go over to Iceland and beyond, and Iceland becomes their kingdom. Okay, from very old times. They came down to England in flurries of attacks, and they invaded their own, what is it, kinsmen, cousins, tribal cousins, the Germanic tribes which came over from portions of nowadays we know it as Germany and Austria, the lower portions mainly from Germany, the Anglo Saxons, Angles, Saxons, Picts, Jutes, and others, they came over. They defeated and vanquished the Celtic or Celtic people of Scotland, England, Wales, etc. And later on, they will be also pushing their envelope, their area into Ireland too, centuries later. Now, these are called the Anglo-Saxons. The Anglo-Saxons remained there on this island for more than 500 years. They held things in sway. They had sway. Their king, one of the most famous kings, was King Alfred. And they all spoke Old English, which was also known as Anglo-Saxon. This Anglo-Saxon tongue was cognate, meaning they are more or less the same group of languages as the Scandinavian is, or rather the Scandinavian are. Because Scandinavian variety of language is the northern variety of the Germanic or Teutonic, two names. জাতি দিয়ে বোঝালে Teuton, Teutonic, place দিয়ে বোঝালে patronym German, Germanic. Tacitus, a Roman author in his first century, pronounced it as and wrote of it as Germania, Germania or Germania, etc. So these Germans were not limited to modern Germany. they they extended beyond modern Germany. They
They were also found in Belgium, portions of Belgium, portions of Switzerland, portions of Austria, you know. So there were Gothic people, they were also Germanic. There were Franconian people, they were Germanic. The Saxon people, the Jutes people, the Picts people, they were all Germanic. They had differences between them like Howrah, Hooghly, and Murshidabad dialects. They were the same people, small tribes, and they remained as tribes. The same was there in Denmark, Norway. Way meaning W-E-G. That became way. Way doesn't mean road. W-E-G, weg, is the same word as Sanskrit vega. নদীটা বেগে বইছে, সমুদ্রে বেগ এসেছে. Not veg, meaning waves. Even wave is a kind of a distortion of vega. এতটা তোমাদের দরকার নেই, জানলে ভালো লাগে. Norway, Sweden, and Jutland, for example, and Denmark, these are, and Iceland, Reykjavik, Reich meaning state, Javik, the state called Javik. They are called the Scandinavians. And the Geats were also a subrace in Sweden. Beowulf is a Geats. Come on. They all spoke nearly the same tongue, even today. জানো কি, একটা খবরের কাগজের লিখিত ভাষাটা, their written language is almost the same, like পূর্ব বাংলা and পশ্চিম বাংলা, সংবাদপত্রের ভাষাটা almost the same, isn't it? So if one newspaper comes out in Denmark, it is being read, it is indeed read by the Swedes, Norwegians, Icelandic people. Or a Norway newspaper daily travels to Denmark, and they, with their cup of tea, they read it. Like the English people read American newspapers, the Americans read English newspapers or Australian newspapers, and no kind of mutual barriers. The same about language. This is known as Norse, Norse. And today, the Norse variety has become a little contradistinct between each other because they are remaining on as separate modern nations. তাই তো? But the Old Norse, the ancestor language, the Old Norse, which the Vikings used, spoke আজ থেকে 1000 বছর একটু বেশি আগে. That was very similar, and that was one branch of Old Germanic or Common Germanic. I'm sorry, Old Germanic ভুল বললাম, Common Germanic ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে সেটা বেরিয়ে এসেছে. যেমন ওয়েস্ট জার্মানিক, তেমনি নর্দার্ন জার্মানিক, তেমনি গথিক, তেমনি ওল্ড ডাচ, ওল্ড স্যাকশন. কেমন? এইগুলো হচ্ছে দে অল স্প্র্যাং ফ্রম কমন জার্মানিক. আমাদের যেমন ওড়িয়া, অহমিয়া, মৈথিলি, বাংলা, পূর্ব বাংলা এরকম হয়ে যায় না, সেই রকম. Now these Vikings came in hundreds and thousands. তোমরা এই গল্পের একটা কবিতায় দেখবে ভাইকিংদের অ্যাটাকটাকে লড়াই করতে গিয়ে, আটকাতে গিয়ে মারা গেলেন যুদ্ধ করে বীরের মতো. বাট নট দি ব্যাটল অফ মলডন, MALDON. লেখা থাকে ম্যালডন, কিন্তু উচ্চারণ হয় মলডন. তোমরা যেমন মলে বাজার করতে যাও, কিন্তু দার্জিলিং এ ওই একই মলকে তোমরা আবার ম্যাল বলো. দুটো শব্দ একই, মানেও একই. এক একটা ইংরেজ এক এক রকম উচ্চারণ করেছে. রিজিয়নাল এর মধ্যে ইনফ্লুয়েন্স আছে. কেমন? তো যাই হোক, এই ভাইকিংরা যখন বন্যার মতো ইনসারেকশন আফটার ইনসারেকশন আফটার ইনসারেকশন, সারেকশন মানে অ্যাটাক, যুদ্ধ, ওপর থেকে বাইরে থেকে ঢুকে পড়ে যুদ্ধ করলে ইনসারেকশন হয়, আর তুমি যদি আবার উঠে পড়ো তাহলে রিসারেকশন, তার মানে রেজারেকশন হলো, তাই তো? সারেকশন মানে উঠে পড়া. তো তো তার ফলে Viking insurrections came, they came to the marketplace. এটা বলা হয়েছে, they fought like brothers, and afterwards
they settled down like brothers. কেন? It was actually fight between brethren. They were the same people. ধরো আমার হাওড়া ডিস্ট্রিক্টে, আমি হাওড়া ছিলাম, হঠাৎ করে যদি হুগলির লোকেরা এসে হই হই করে চড়াও হয়, সেই ঝগড়া বেশি দিন চলবে না। প্রথমে খানিকটা লাটালাটি হবে, তারপর দুজনেই একসঙ্গে বসে ওই সিগারেট খাওয়া হবে, চা খাওয়া হবে, ইত্যাদি হবে, কারণ ব্যাপারটা একই। দিস Scandinavian people, they traveled more, they came more by the northeastern corridor. স্কটল্যান্ড দিয়ে বেশি ঢুকেছে আর নর্থ ইংল্যান্ড দিয়ে বেশি ঢুকেছে, তার কারণ ওইখান থেকেই একটু ওপরে তাকালে তো নরওয়ে সুইডেন দেখতে পাওয়া যায়। ওরা তো আর ফ্রান্স থেকে আসবে না, ফ্রান্স থেকে ওদেরই বংশধররা এসেছিল। যেভাবে ভাইকিংরা ইংল্যান্ড দখল করেছিল, সেইভাবেই ভাইকিংদের আর একটা অংশ গিয়ে ফ্রান্সের মাথাটা অধিকার করে বসেছিল। তারা হচ্ছে নর্থম্যান, মানে নর্থের থেকে যে মানুষগুলো এসেছে, নর্সম্যান, ওদের ভাষাটাকে নর্স বলে। এই নর্সম্যান বা নর্থম্যান তারা গিয়ে ফ্রান্সে ঢুকে পড়েছিল। তারা ওই মাথার যে দুটাকে কি বলে ওদের, ওই নরম্যান্ডি, নরম্যান হচ্ছে ওরা, নর্থম্যান তারাই নরম্যান। এরা কিন্তু জাতিগতভাবে ফ্রেঞ্চ নয়, কেল্টিক নয়, এরা জাতিগতভাবে ভাইকিং, কিন্তু এরা সব ফ্রেঞ্চ কালচারটা অধিগ্রহণ করেছিল। তারাই পরে ইংল্যান্ড আক্রমণ করবে এবং সেটা হচ্ছে ফ্রেঞ্চ ইনফ্লুয়েন্স হবে, নরমান ফ্রেঞ্চ। বুঝতে পেরেছো কি মজা বলো দেখিনি? ফ্রেঞ্চ ভাষা হেরে গিয়ে জিতে গেল, ফ্রেঞ্চরা হেরে গেল নরমানদের হাতে, কিন্তু নরমানরা হেরে গিয়ে ফ্রেঞ্চদের বুকে জড়িয়ে বললো আমাদের একটু সভ্য করে দাও, আমাদের একটু মানুষ করে দাও, আমরা থাকতে এসেছি গো, তোমরা হতে চাই, আমাদের এই নর্থের অসভ্যগুলোর মতো আর থাকতে চাই না। দ্য নোবেল স্যাভেজ ট্যাসিটাস বলেছিলেন জার্মানিকদের সম্পর্কে, যে এরা প্রচুর সভ্য, এরা সব জানে, কিন্তু বড্ড ডাকাত, লুটেরা, এরা সব স্যাভেজ, কিন্তু নোবেল স্যাভেজ। এমন নয় যে এরা লেখাপড়া বা সভ্যতা নেই, এদের বিরাট সভ্যতা আছে, কিন্তু ওদের ওখানে বরফ ফলে, শস্য ফলে না, তাই ওরা নিচে নেমে এসে ডাকাতি করতে বাধ্য হতো। কেমন অনেক রকম, সেই কারণেই হয়তো অ্যাংলো স্যাকশনরা জার্মানির অনেক জায়গা ছেড়ে ইংল্যান্ডে হাজির হয়েছিল, কারণ ইংল্যান্ড আর একটু শস্য শ্যামলা, সুফলা। না, কাজের কথায় আসি। ইফ এ ব্রাদার settles down with a brother, the level of admixture will be thorough. If an utterly foreign person comes to me, I will find it difficult, and he or she also will find it difficult to get melded, mixed, gelling হবে না। ধরো একটা স্লোভাকিয়ান লোক, কি একটা চেক লোক, কি একটা সার্বিয়ান লোক আজকে যদি বাংলায় এসে আমাদের মানিকচকে হাজির হয়ে যায়, বেশ কয়েকটা লোক, ভাষার মিল, কালচারের মিল, সংস্কৃতির মিলের বৈষম্যটা এতটাই, the hiatus and the difference between the two mutual civilizations will be so great that the admixture will not be thorough very easily. It will have to be artificially kind of stoked and impetuses must have to be given. কিন্তু ওই যে তোমায় বললাম যে আজকে যদি একটা কোচবিহারের লোক এসে দিনাজপুরে বসে যায়, বা একটা দিনাজপুরের লোক এসে মুর্শিদাবাদে বসে যায়, অনেক সহজেই তার ভাষাগুলো আমার ভাষায় ঢুকে পড়বে। যেভাবে পূব বাংলার ভাষা, আমি কখনো বাংলাদেশ বলি না, তার কারণ বাংলাদেশ হচ্ছে সবটা, পূর্ব বাংলা আর পশ্চিম বাংলা মিলিয়ে। কেমন সুজলা সুফলা বাংলাদেশ, যেটা রবীন্দ্রনাথ বলতেন, নজরুল বলতেন, সেটা মোটেই শুধু পূব বাংলা নয়, পূব বাংলাও বাংলার অংশ, পশ্চিম বাংলাও বাংলার অংশ। তাই বাংলাদেশ বললে আমার কাছে পূর্ব বাংলা অভগ্ন বাংলা মনে হয়। যেটা বলছিলাম, পূর্ব বাংলার বহু বুলি, বহু ধরন, বহু বাগধারা, ইডিয়াম, ওয়েজ অ্যান্ড স্পিচ, উচ্চারণ রীতি, সেগুলো আমাদের অজান্তেই আমরা যারা পশ্চিমবঙ্গের লোক, ধরো কলকাতা কেন্দ্রিক, মুর্শিদাবাদ মালদা কেন্দ্রিক এই পশ্চিম দিকের লোকজন, আমাদের প্রতিদিনকার কথার বুলির মধ্যে ঢুকে পড়েছে। আমরা খেয়ালও করি না, জানিও না, এবং অনায়াসে মিশে যাচ্ছে, কারণ
এটাকে বিদেশি বলে আমাদের কাছে ফিল করছি না। আমাদের বাংলা ভাষার যে ইনার জিনিয়াস, বাংলা ভাষার একটা স্পিরিট আছে, একটা ধরন আছে, সেই ধরনটা তাকে পারফরম্যান্সে তুমি যদি না করো তাহলেই আমাদের কানে বাজবে। আমরা বলবো স্যার উনি কি বাঙালি? মনে তো হচ্ছে না। ধরো আমাকে যদি এরকম কেউ বলেন, আপনাকে যদি এ কথাটা বলি, তখনই তোমার মনে হবে কি হলো, আপনাকে যদি এ কথাটা বলি বলছেন কেন? সব কথাই উনি ঠিক বলছেন কিন্তু প্রত্যেকটা জিনিসই কি সাটল ভাবে ভুল বলছেন। বা এই কাজটা করে নিবেন বললেন, তখন বুঝলাম যে উনি ঝাড়খণ্ড বা বিহারের লোক, এই কাজটা করে নিবেন বলছেন। তো তখন বোঝা যায় যে এটা ঠিক মতো মিক্সিং হচ্ছে না, সুষমভাবে মিশে যাচ্ছে না। হোমোজেনিয়েটি একে বলে। হোমো মানে সম, আর জিন মানে জান। আমাদের জিন তো ভেতরে যেটা আছে, তো আমাদের যে সমধর্মা হতে গেলে কাছাকাছি হতে হবে। The Vikings were the closest linguistic kind of brothers and also racial ethnic brothers, brethren to the Anglo-Saxons. তাহলে কি হলো? প্রথমে প্রচুর মারামারি হলো at the physical level, but then এই ভাইকিংরা কি ছিল? They were mainly dacoits, looters, pirates. জাহাজ নিয়ে বেরিয়ে পড়ছে, একেবারে অসভ্য নয়। They had their own culture, but their culture was not superior to the sitting Christianized, already Christianized, and therefore softer culture of the Anglo-Saxons. আমি কি বললুম সেটা বোঝো। এই অ্যাংলো স্যাকসনরা 500 বছরেরও বেশি আগে যখন এসে পড়েছিল, তার 200 বছরের মধ্যেই সেন্ট অগাস্টিন ফ্রান্স থেকে গিয়ে প্রথমে আয়ারল্যান্ডকে খ্রিস্টান বানিয়ে ইংল্যান্ডে ঢুকে পড়লেন, দীক্ষা দিলেন 597 এডি। বললেন যীশু খ্রিস্টের চরণে এসো, তোমরা সব ওই ডাকাত টিউটন, ওরকম টিউটন হলে থাকলে হবে না, ওরকম ডাকাত হয়ে থাকলে হবে না, নরম হও, ভদ্র হও, চোখকে প্রশমিত করো। তারাও হয়ে গেল। কিং অ্যালফ্রেড তো বলেই দিলেন আমার সারা কান্ট্রি ক্রিশ্চান করতে হবে। 597 থেকে 664, এই কয়েক বছরের মধ্যে পুরো কিংডমটাই, পুরো ইংল্যান্ড মানে পুরো ব্রিটেন আইল্যান্ডটা নয়, ওই অ্যালফ্রেডের আসলে সাউথ ইংল্যান্ডের বেশিরভাগটাই আর নর্থের বেশ খানিকটা কিং অ্যালফ্রেডের অধীনে ছিল। সেটা পুরোটাই 100% একেবারে খ্রিস্টান হয়ে গেল। খ্রিস্টান হয়ে গেলে কি হলো? চার্চ এলো, চার্চের সঙ্গে অনেক জ্ঞান এলো, লার্নিং এলো, রোমান কালচারের অনেক বড় বড় ফিলোসফিক্যাল লার্নিং, ইনডাইরেক্টলি ফ্রেঞ্চ কালচারেরও কিছু কিছু ফিলোসফিক্যাল লার্নিং এসে গেল। তার সঙ্গে অনেক রকম জিনিস এলো, পোয়েট্রি, লিটারেচার কাল্টিভেটেড হতে থাকলো। ওদেরই ভাই ভাই বোনেরা নর্থে নৌকা নিয়ে ডাকাতি করছে, আর এরা কি করছেন? যীশু খ্রিস্টের জন্য আবৃত্তি করছেন, স্তোত্র লিখছেন। দুটো কালচারের মধ্যে একটা তফাৎ হচ্ছে, এবং তারা খুব একটা হ্যাপি কিংডম তৈরি করলেন। এবার অর্থনীতির সূত্র অনুযায়ী ইউনো, আচ্ছা জল কোন দিকে গড়ায়? না স্যার, যেদিকে ঢাল থাকে। আচ্ছা লোকেরা কোন দেশে গিয়ে বসবাস করতে ভালোবাসে? না স্যার, যেখানে লেখাপড়া আছে, খাওয়া দাওয়া পাওয়া যায়, চাকরি পাওয়া যায়, খুব আরামে স্বচ্ছন্দে থাকা যায়। স্যার খেয়েছি পশ্চিমবাংলায়, কিন্তু থাকছি স্যার সিনসিনাটিতে, ক্যালিফোর্নিয়ায় থাকতে আমার বড্ড ভালো লাগে স্যার। উফ, রাত্রিবেলা নাইট লাইফটা এত ভালো না, তখন মারতে ইচ্ছে করে যে রাস্কেল, এত লেখাপড়া শিখে মাথায় নারিকেল ফলিয়েছ। কিন্তু লোকে তো যাবেই অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ওখানে লাইফস্টাইল, স্ট্যান্ডার্ড অফ লাইফ, স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং, লেখাপড়া, ইউনিভার্সিটি, এগুলো বেটার। ঠিক সেভাবেই ভাইকিংস ওয়্যার থরলি প্লিজড। কি ভালো জায়গায় এসে পড়েছি, আমাদের যে জায়গাটা ছেড়ে এসেছি দূর, ওখানে খালি বরফ পড়ে, ফলে কিচ্ছু পাওয়া যায় না, ইরিগেশন করা যায় না, এগ্রিকালচার করা যায় না। So they all settled down in England most merrily, most peacefully. তারপরে কি হতে শুরু করলো? স্যার আপনি তো ল্যাঙ্গুয়েজের উপরে কিছু বলছেন না। কি করে বলবো?
এই পার্সপেক্টিভটা না বুঝলে তোমরা যে বইগুলো নিয়ে পড়ছো, কি বই পড়ছো? প্রশান্ত কুমার বোসের হ্যান্ডবুক অফ ইংলিশ ফিলোলজি পড়ছো? লিপিকা, দীপা, সাক্ষী, কি বই পড়ছো তোমরা? স্যার আমাদের একটা পিডিএফ দিয়েছিলেন স্যার, ওটা একটু দেখেছি স্যার। হায় ভগবান, এখনো তারে চোখে দেখিনি, শুধু বাঁশি শুনেছি। ভালো করে একটু পড়তে হবে তো, ভালো না লাগলে কি করে হবে? পি কে বোস, প্রশান্ত কুমার বোসের বইটা সব থেকে ভালো। কেমন? পি কে বোসের যে মেড ইজি, উনি খুব লার্নেড লোক, কিছুদিন আগে মারা গেলেন, 90 এর উপর বয়স। কেমন? খুবই ভালো মানুষ ছিলেন। যাই হোক, যেটা বলছিলাম, তাহলে ইফ even the villages even the villages are also peopled by them, ইন্টার ক্ল্যান ম্যারেজেস, ওদের ক্ল্যানের সঙ্গে এদের ক্ল্যান, অ্যাংলো স্যাকশন ছেলে, ভাইকিং মেয়ে, অ্যাংলো স্যাকশন মেয়ে, ভাইকিং ছেলে, প্রেমও করলো, বিয়েও করে ফেললো, দরকার আছে। ভাইকিংরা ডেন ল, এটাকে বলা হয় ডেন ল। ল মানে হচ্ছে তাদের নিয়ম, ডেন লাগু। ওরা যখন অনেকটা জায়গা অধিকার করলো, ডেন রাজারা অধিকার করলেন, কিন্তু তারা অ্যাংলো স্যাকশনদের মেরে ফেললেন না, মনের আনন্দে এক হয়ে গেলেন। ফলে কি হলো, 200 বছরের মধ্যে, 300 বছরের মধ্যে কি হয়ে গেল, স্ক্যান্ডিনেভিয়ানরা অ্যাংলিসাইজড হয়ে গেল। দে অলসো স্টার্টেড ফিলিং লাইক অ্যাংলো স্যাকশনস। ঠিক আছে, এইবারে আমি তার এফেক্ট গুলো বলি, ল্যাঙ্গুয়েজে কি করে হলো। একটা হচ্ছে, দেখো ল্যাঙ্গুয়েজের যত গ্রামগুলোর নাম দেখবে, তার মধ্যে অনেক নামে ভাইকিং স্বাক্ষর আছে। কিরকম জানো? বি, বি মানে হচ্ছে বের, বি ওয়াই আর বের, আটটা উঠে গেছে। বি ওয়াই আর বের মানে হচ্ছে বুড়ো বা বড়। বড় তো বোঝো, বড় মানে হচ্ছে শহর, জনপদ। হ্যাঁ, স্কার বড়, তাই তো। এডিনবরা, বি ইউ আর জি এইচ, বানানটা বি ইউ আর জি এইচ হয়, বি ইউ আর এইচ হয়, বি আর জি হয়। বি ওয়াই দেখলে বুঝবে ওটা স্ক্যান্ডিনেভিয়ান। যেমন হুইট বি, ওটা কিন্তু বিটা স্ক্যান্ডিনেভিয়ান নামের মতো, ওর এফেক্ট আছে। কেমন? আর কি আছে? থর্প, টিএইচ আর পি, থর্প। থর্প হলে কি হবে, সেটাও ধরো ড্রিম থর্প, তোমরা তো একটা এসেও পড়েছো ড্রিম থর্প, তাই তো। তো ড্রিম থর্প একটা বোধহয় কবিতা ছিল। থর্প মানে হচ্ছে গ্রাম। ফোক, ফোক মানে পিপল, কিন্তু সেই ফোকটা ডেন সাফিক্স। নর্থ ফোক, নর্থ ফোক। সাউথ ফোক, সাফোক, তাই তো। শায়ার, SHIRE, শায়ার মানে জেলার মতো একটা এলাকা। লিঙ্কনশায়ার, গ্লস্টারশায়ার, লেস্টারশায়ার, তাই তো। যদিও তখন আর শায়ার উচ্চারণ হয় না, একা হলে শায়ার উচ্চারণ হয়, কিন্তু গ্লস্টার, লেস্টার বানানগুলো গ্লসেস্টার, লেসেস্টার হবে, ঘাবড়ে যাবে না। But they will pronounce as share, no longer as shire. Gloucestershire, Leicestershire, তাই তো। তো Derbyshire, you will find all these shires and folks and Bria, for example, Umbria, they are all Scandinavian. Place names ending by বা বি or thor দেখবে, সেটা স্ক্যান্ডিনেভিয়ান। মানুষের নাম অনেক স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেখবে। হর্সা, কারুর নাম দেখতে পেলে হর্সা, কারুর নাম দেখতে পেলে ন্যাফ, HNAEF, ন্যাফ, এগুলো সব স্ক্যান্ডিনেভিয়ান নাম। কেমন? হর্সা মানে হর্স। এরকম অনেক সময় তোমরা দেখবে যে লোকেদের নাম পাওয়া যাচ্ছে ইংল্যান্ডে, যাদের স্ক্যান্ডিনেভিয়ান নেম, পুরনোতেই বেশি। এরপরে হচ্ছে, বিকজ দে স্পোক মোর অর লেস দ্য সেম টাং, অনেক শব্দই, many of the words were absolutely identical। ফলে বুঝতে অসুবিধা, বাজারে গেল, গিয়ে তুমি বললে আমার একটু মাছ দেন তো, আর আমি গিয়ে বললাম আমাকে একটু মাছ দিন তো। তো আমি যদিও
হাওড়ায় বসে আছি, আমায় যদি কেউ এসে বলে আমার একটু ওই মাছ দেন তো, আমি ঠিকই বুঝতে পারবো। সেরকম ভাইকিংরা এসে যখন বললো আমার একটু মাছ দেখান তো, তখন আমি বললাম দেখুন। উনি বললেন দেখেন দেখেন এইটা দেখেন। আমি বললাম হ্যাঁ আপনি ভালো করে দেখুন। তা দেখেন আর দেখুনের তফাৎ। আপনি আমার কাছে বসেন, আমার কাছে বসেন, না আপনি আমার কাছে বসুন, তাই তো? এই যে টুকুটাকা টুকটাক তফাৎ, এটার মধ্যেও অনেক ছিল একেবারেই এক। আমার কাছে দেখুন, মাছ, এই কমন নেম গুলো এক ছিল। আমি তোমাদের বাংলা দিয়ে বোঝাচ্ছি, এটা বুঝতে সুবিধা হবে। কিরকম শব্দগুলো এক ছিল? বেসিক অনেক কিছুই এক ছিল। যেমন ধরো নাউন লাইক ম্যান, ওয়াইফ, ওয়াইফ উচ্চারণ হতো না, উইফ হতো, যাই হোক, ম্যান, ওয়াইফ, ফাদার, ফোক, ওই তো সাফোক, নরফোক, এইসব কত যে আছে, আমি দুটো তিনটে বলছি। ভার্ব যেগুলো বেসিক ভার্ব, বেশিরভাগ সময় এক ছিল। কিরম বলতো? উইল, আই উইল গো, আই ডু নট উইল ইট, মেন ভার্ব। উইল, ক্যান, আই ক্যান গো, তাই তো? মিট, উড ইউ লাইক টু মিট হিম, কাম, এইরকম সব জিনিসগুলো এক ছিল। অ্যাডভার্ব, অ্যাডভার্বস লাইক ফুল, ওয়াইজ, ওয়েল, বেটার, they were absolutely identical. Hundreds and hundreds of such nouns, verbs, adverbs, even prepositions sometimes, they were more or less the same. এবার দেখো সেকেন্ড ক্যাটেগরি, ডায়ালেক্টাল তফাৎ কিরম তফাৎ হয়ে যাচ্ছে দেখো। ওই আমি বললাম যে মাছ, মাস, মাইস, হ্যাঁ, 60, 60, আমারে 60 বার কইলেন, তাই তো? তা 60 আর 60 একেবারে এক নয়। এইরকম already the two words, Anglo-Saxon and the Scandinavian, were slightly different in their pronunciation and also in spelling therefore. But they were recognizable. কিরকম? তুমি হাঁসকে দেখে, রাজহাঁসকে দেখে বললে swan, Anglo-Saxon, swan, SWAN, অ্যাংলো-স্যাক্সনরা ডব্লিউ দিয়ে লিখতেন, আর ভাইকিংরা ডাব্লিউর জায়গাটায় ভি ব্যবহার করতেন, তাই তো? আসলে দুটো অক্ষরই শুরুতে একই রকম দেখতে ছিল, তারপর হয়েছে। অ্যাংলো-স্যাক্সন ওটাকে কি বলতেন? সোয়াইন, SVEIN। কেমন? অথবা ওরা হয়তো বললেন ধরো লেয়াস, মানে লেস, LEAS, লেয়াস, ওল্ড ইংলিশ। স্ক্যান্ডিনেভিয়ানরা কি বললেন? লাউস, LAUSS, LOUSS ও বলতেন। এগুলোর মানে একই, কিন্তু শব্দের উচ্চারণের একটু তফাৎ। থার্ড ক্যাটেগরি, শব্দের উচ্চারণের একটু তফাতের সঙ্গে সঙ্গে, যেহেতু ওরা অনেক বছর আলাদা ছিলেন, মানেটাও একটু একটু পাল্টে গিয়েছিল। কিরকম? ওল্ড ইংলিশে কথাটা ছিল শার্টার, SCYRTE, SCYRTE, শার্টার। আর এই যেগুলোকে SC দিয়ে ওল্ড ইংলিশে লেখা হতো, বেশিরভাগ সময় সেটার উচ্চারণ হতো তালব্য স। আর এইগুলোই স্ক্যান্ডিনেভিয়ানরা SCর বদলে SK দিয়ে লিখতেন এবং উচ্চারণটা ওভাবেই করতেন। শার্টা বলতেন না, বলতেন স্কার্টা। যেমন ধরো স্ক্যান্ডিনেভিয়ানরা, ওল্ড ইংলিশরা বলতেন শিপ, মানে জাহাজ, SHIP, শিপ। মডার্ন ইংরেজি ফর্মটাই বলছি। স্ক্যান্ডিনেভিয়ানরা কি বলতেন জানো? স্কিফ বা স্কিপ, SKIFF, স্কিফ। ওদের নৌকোগুলোকে বা জাহাজগুলোকে ওরা বলতেন স্কিফ। এটাই ডাচ ভাষায় দেখবে স্কিপ, SKIP, স্কিপ। সেই জন্যে বড় নৌকো বা জাহাজের যিনি ক্যাপ্টেন, তাকে কি বলা হয়? স্কিপার, মানে শিপার, শিপের যিনি নায়ক, শিপের শিপার। সেই জন্য ডাচ ভাষায় তাকে কি বলা হয়? স্কিপার।
এবার আমরা ক্রিকেটে ওই ডাচ ডেনিশ স্কিপ শব্দটাকে রেখে স্কিপার কথাটা ব্যবহার করছি ইংরেজিতে, ওটাও কিন্তু স্ক্যান্ডিনেভিয়ান ইনফ্লুয়েন্সই হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, শার্ট আর স্কার্ট মডার্ন ইংরেজিতে কি একেবারে এক মানে? না। শার্ট পরিধেয় বস্ত্র ঠিকই, কিন্তু সেটা সাধারণত একটু ছেলেদের শার্ট বা ইউনিসেক্স। কিন্তু স্কার্টটা একটু তলায় পরে, মেয়েরা পরে, ছেলেরা পরে না। ছেলেরা পরলে ওটাকে এপ্রন বলতে হবে, স্কার্ট বলা যাবে না, তাই তো? তাহলে মানেরও একটু তফাৎ হয়ে গেছে। ধরো শিফট, আমরা বলি তো শিফট, তা সেই শব্দটাই কিন্তু শিফট মানে পাল্টে যাওয়া। আর তুমি কোনো জিনিসকে এড়িয়ে গেলে, তুমি নর্থ স্ক্যান্ডিনেভিয়ান ভাষায় বলে স্কিপ, শিফট না বলে স্কিপড। তাহলে তুমি এরকম করা যায়। আর চলো, কিছু কিছু শব্দ আছে, আর একটা ক্যাটেগরিতে যাই, যে শব্দগুলো হারিয়ে যেত, ওল্ড ইংলিশে কমে আসছিল, সেই শব্দগুলোর ব্যবহার কমে আসছিল। যেমন ধরো, আমরা বাংলায় এখন কিছু শব্দ কম বলি, গ্রাম বাংলায় হয়তো কোথাও কোথাও আছে, কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড বাংলায় কম বলি। আচ্ছা, আপনি একটু দাঁড়ান, আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আপনি একটু থাকুন, আপনি একটু বসুন, এসব বলি তো। দাঁড়াও দাঁড়াও, করো না করো না। কিন্তু আমরা কি এটা বলি? রসো রসো, আপনি একটু রসুন, কম বলি। বললে আমরা যারা লেখাপড়া শিখেছি, নানা বই পড়েছি, আমরা ধরে ফেলি। আর কিছু গ্রামের লোক যাদের এলাকায় এখন ওটা চল আছে, তারা জানেন যে রসুন রসুন, বা আমরা কবিতায় এখনো ব্যবহার করি, কিন্তু রসুনটা আমাদের চালু শব্দ নেই। কিন্তু কোনো একটা এলাকার যেখানে রসুন ব্যবহার করা হয়, তারা যদি প্রচুর পরিমাণে এসে কলকাতায় খুব প্রভাবশালী কমিউনিটি হিসেবে আসেন এবং লেখ্য ভাষাতে সেটাকে আনতে থাকেন, তাহলে শব্দটা আবার বেঁচে উঠবে, তাই তো? দেখবে আমাদের মধ্যে হিন্দিতে, আমাদের বাংলায় ব্যবহার হতো এরকম অনেক শব্দ আছে, যেগুলো হিন্দি, ঝাড়খণ্ডী বা বিহারি ভাষাতে এখনো আছে, সেগুলো আমরা বাংলায় আবার এখন ইদানিং ব্যবহার করছি ওদের কারণে, তাই তো? তো এইভাবেই ভাইকিংরা অনেক কমন শব্দ, যেগুলো ওল্ড ইংলিশে আর ততটা ব্যবহার হচ্ছিল না, ক্রমশ কমে যাচ্ছিল, কিন্তু ওরা বলতেন, তারা সেগুলোকে নিয়ে এলেন আবার, সেগুলো আবার সার্কুলেশনে নতুন প্রাণ পেয়ে সেগুলো সজীব হয়ে উঠলো। সেগুলোর একটা দুটো বলি। যেমন ধরো প্রেপোজিশন টিল, টিল অ্যান্ড আনটিল। ওল্ড ইংলিশে শুধু টুটাই ব্যবহার হচ্ছিল, টিলটা কম হচ্ছিল, কিন্তু টেল কথাটাকে স্ক্যান্ডিনেভিয়ানরা ফিরিয়ে আনলেন। তাই তুমি যদি এটা বলো স্যার এটা স্ক্যান্ডিনেভিয়ান শব্দ, তাহলে তুমি ঠিক বলছো না, এটা ওল্ড ইংলিশেও ছিল, কিন্তু একে ওরা বেশি বলতেন, তাই তো? যেমন ধরো পশ্চিমবঙ্গের ভাষায় আমরা এদিকে সঙ্গে কথাটাকে বেশি বলি, সাথেটাকে কাব্যে ব্যবহার করা হয়, কিন্তু বাঙাল ভাষাতে দেখবে সাথেটাই বেশি বলা হয়। তো সেই জন্যে এই সাথেটা এখন আবার এদিকে ঘটি বলো, বাঙালি বলো, সবাই সঙ্গে কথাটা বলাটা কমে আসছে, সাথেটা বেশি বলছে, তাই তো? তাহলে এটার ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলার মানুষের অবদান আছে, যে ওরা এসে আবার ওই সাথেটাকে, আঁচটা পড়ে এসছিল, ওরা আবার খুঁচিয়ে ওটাকে শক্ত করে তুললেন। বা আমাদের এদিকে এসো এসো, এসো আমার ঘরে এসো, এই শব্দটা ব্যবহার হতো, কিন্তু তুমি আসো, তুমি আসো, তুমি এখানে বসো, বসোটা বসো অর্থে আর কি। এটা কিন্তু বাঙাল ডায়ালেক্টের জন্য এগুলো আবার বেঁচে উঠেছে, এগুলোর ব্যবহারও ছিল পুরনো বাংলায়, ছিল না তা নয়। কিন্তু এই যে এক দল আর এক দলের সঙ্গে মেশামেশি হলে খানিকটা নতুন ভাবে কিছু পুরনো জিনিস আবার প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। আমি বোঝাতে পারলাম কিনা জানি না, চেষ্টা করছি তোমাদের আমাদের ভাষার কিছু মবিল। তাই সেরকম কিছু শব্দ নিয়ে নাও, যেগুলো স্ক্যান্ডিনেভিয়ানদের কারণে আবার তারা খানিকটা
অবসলিট হয়ে এসেছিল, কিন্তু সেগুলো আবার কারেন্সি পেল, গট ইনটু কারেন্সি ওয়ান্স এগেন। হ্যাঁ, তো সেইটা হচ্ছে টিল, টিআইএলএল, টিল প্রেপোজিশন। ডেল, ডিএলই, ডেল, ডেল মানে হচ্ছে উপত্যকা। দেখবে ব্লেক, ওয়ার্ডসওয়ার্থ এদের ওখানে তুমি যে ডেল বানানটা পাবে, শেলিতেও পাবে ডিএলই বা ডিইএলএল, ডেল পাবে, মানে উপত্যকা, ভ্যালি। লার্ন, এই লার্ন কথাটা ওল্ড ইংলিশে কম ব্যবহার হতো, কেমন, কিন্তু সেটা স্ক্যান্ডিনেভিয়ানে চাগিয়ে তুলে দিল। ব্লেন্ড, মিক্স আর কি, ব্লেন্ড, হ্যাঁ, সেটা আবার নতুন করে আঁচ বৃদ্ধি পেল, কেমন। এরপরে হচ্ছে একই শব্দ একটু ডিফারেন্ট ফর্ম নিয়ে দেখা দিল। একটা শব্দ ওল্ড ইংলিশের সেটা স্ট্যান্ডার্ডে থেকে গেল, আর স্ক্যান্ডিনেভিয়ানটা রইল কিন্তু ডায়ালেক্টে থেকে গেল বা ফিক্সড ইডিয়ামে থেকে গেল, কেমন। তার কারণ হচ্ছে ওল্ড ইংলিশ, আফটার অল হেজিমনিটা তো ওল্ড ইংলিশেরই থেকে যাচ্ছে, কালচারালি তারা তো ব্যাকওয়ার্ড ছিল না। সেই জন্য অনেক জায়গাতেই দেখা যাচ্ছে দুটো শব্দই একই রকম শুনতে কাছাকাছি, কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড লিটারারি এবং ফর্মাল ইংলিশে ওল্ড ইংলিশ ফর্মটা ব্যবহার হচ্ছে, আর ডায়ালেক্টে, ইনফর্মাল ভাষায় বা কখনো কখনো লোকাল ডায়ালেক্টে ওই স্ক্যান্ডিনেভিয়ানটা ব্যবহার হচ্ছে, এবং মানের ব্যঞ্জনার একটু তফাৎ থাকছে। যেমন নো হ্যাঁ নেই, দেখবে মেয়েরা বলেন নেই, এনএওয়াই নেই, পোয়েটিক্যালিও নেই, কিন্তু ইংরেজিতে অ্যাকচুয়াল স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে ইয়েস, নো, নো, নেই। হোল, সম্পূর্ণ, হেল, হেল এন্ড হটি, আমরা বলি না ইডিয়ামে, হেল মানে হচ্ছে পুরোটাই আস্ত, কিন্তু হেল কথাটা আর লন্ডন ইংলিশে আমরা এমনি এমনি আই আই ওয়ান্ট ইট হেল বলবো না, কেমন। সেই জন্য হোল অ্যান্ড হেল, নো অ্যান্ড নে, ফ্রম অ্যান্ড ফ্রো, দেখবে টু অ্যান্ড ফ্রো বলছি, তাই তো, বা পিপলরা, স্কটিশ লোকেরা ফ্রো বলেন, তো সেই জন্যে ফ্রম অ্যান্ড ফ্রো। আচ্ছা, রিয়ার অ্যান্ড রেইজ, আর রিয়ার, রিয়ার কথাটা ভার্ব, মানে হচ্ছে পেছন থেকে সাপোর্ট দিয়ে কাউকে তুলে ধরা, তুলে রাখা, সাস্টেইন করা, তাই তো। আমার গাড়ি রিয়ার, তাই আমি রিয়ারিং করছি, মানে পেছন থেকে সাপোর্ট দিচ্ছি। এইটা ওল্ড ইংলিশ। এর স্ক্যান্ডিনেভিয়ান ফর্মটা হচ্ছে RAISE, রেইজ, কেমন। এটা বুঝতে হবে যে শব্দের একটু একটু মানে পাল্টে যাচ্ছে, তো ফর্ম এবং মানের তফাৎ হয়ে যাচ্ছে অনেক সময়। এর উল্টোটাও হয়েছে কিন্তু, কেমন, যে ওল্ড ইংলিশটা আউটস্টেড হয়ে গেছে, স্ক্যান্ডিনেভিয়ানটাই থেকে গেছে। যেমন ধরো দেদেন, হেদেন, ওয়েদেন, এগুলো ওল্ড ইংলিশ ছিল, দেদেন, হেদেন, ওয়েদেন, কিন্তু এগুলোর সঙ্গে অ্যাডভার্বিয়াল এস জুড়েছে স্ক্যান্ডিনেভিয়ানের করে, দেন্স, হেন্স, হোয়েন্স, স্ক্যান্ডিনেভিয়ান ইনফ্লুয়েন্সে এগুলো অ্যাডভার্বিয়াল জেনিটিভ করে দেন্স, হেন্স, হোয়েন্স বলা হয়েছে, বিকজ অফ স্ক্যান্ডিনেভিয়ান ইনফ্লুয়েন্স। আচ্ছা, ওল্ড ইংলিশে বলা হতো আই, EY, আই, স্ক্যান্ডিনেভিয়ানরা ওটা ওয়াইটাকে ভাওয়েল না করে গ উচ্চারণ করতেন, এগ মানে ডিম, স্ক্যান্ডিনেভিয়ান ফর্মটাই আছে। ওল্ড ইংলিশ ফর্ম ছিল ড্রাউম, ডিআরএ, ডিআর, আই এম সরি, ওল্ড ইংলিশ ফর্মটা DREAM, কিন্তু DREAM, ড্রেয়াম বা ড্রিম, এর একটা মানে ছিল আনন্দ ওল্ড ইংলিশে, আর DRAUM, ড্রাউম, সঙ্গে ইনফ্লেকশন আর যোগ হতো, ড্রাউমর মানে হচ্ছে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে আনন্দ পাওয়া। তাহলে ওল্ড স্ক্যান্ডিনেভিয়ানদের যে ড্রাউম কথাটার মানে যে স্বপ্ন, সেই মানেটা চলে এলো, ওল্ড ইংলিশ শব্দের ঘাড়ে বসে গেল। ড্রিম কথাটার মানে আর জয় থাকলো না, মানে হয়ে গেল স্বপ্ন দেখা, কেমন।
এছাড়া লিগাল শব্দ, যেহেতু ডেনরা এসে রাজা হয়ে বসেছিল, কিছু লিগাল শব্দ অনেক এসেছিল, কিন্তু সেগুলো পরে ফ্রেঞ্চরা এসে যখন দখল করেছিল, তারা এতই সুপিরিয়ার ছিল যে তাদের সমস্ত লিগাল পরিভাষাগুলো সব ফ্রেঞ্চ হয়ে যায়। ফলে ডেনদের যে লিগাল পরিভাষা ছিল, লিগাল ফ্রেজ, দে লস্ট আউট। একটা দুটো এখনো পাওয়া যায়, যেমন দ্য ভেরি ওয়ার্ড ল, ওটা স্ক্যান্ডিনেভিয়ান, ডেন বা ডেনিশ, তাই তো? ডেনিশ বলা যায়, নরওয়েজিয়ান বলা যায়। শব্দটা 10th সেঞ্চুরিতে আমরা পাই লাগু হিসেবে, LAGU, লাগু। এই লাগুটাই জিটা ডব্লিউ হয়ে গিয়ে লাউ থেকে ল। কেমন? এটা তোমরা পাবে। এছাড়া পাবে, দেখবে কিছু কিছু শব্দ, যেমন কিছু শব্দ ছিল যেগুলো আউস্টেড হয়ে গেছে ল টার্ম হিসেবে। ধরো অরেস্ট, ORREST, অরেস্ট। এই অরেস্ট কথাটাই সম্ভবত ওয়ার হয়েছে, আমি সম্ভবত বলছি, আমি এক্ষুনি দেখিনি। আচ্ছা, ফিলচিয়ান, FYLCIAN, এটা লিগাল টার্ম ছিল। FYLCIAN, ফিলচিয়ান, আমি চৌচে করছি ইচ্ছে করে। এর মানে ছিল টু কালেক্ট। কিন্তু তুমি যদি অন্যায়ভাবে চুপি চুপি কালেক্ট করে নাও, তাহলে মডার্ন ইংলিশের শব্দটা পাবে ফিলচ, FILCH, ফিলচ, তাই তো? স্ক্যান্ডিনেভিয়ান ফিলচিয়ান থেকে এসেছে। কেমন? আর একটা ছিল, দেখবে বন্ড, বন্ডা, ওই যে বন্ড পেপার, তুমি একটা বন্ড করে দাও, হ্যাঁ, BONDA, বন্ডা। বন্ডা হচ্ছে একটা স্ক্যান্ডিনেভিয়ান শব্দ। তারপরে ধরো ক্রাভিয়ান, CRAFIAN, ক্রেভিয়ান বা ক্রাভিয়ান, মানে ক্রেভ, কোনো কিছু ডিজায়ার করা, আমরা ক্রেভিং ফর ক্রাভিয়ান। এছাড়া বাইল শব্দটা কোনো একটা শহরের জন্য তৈরি করা মিউনিসিপাল লজ, সেগুলোকে বাইল বলে, সেটাও স্ক্যান্ডিনেভিয়ান। তারপর ধরো থ্রল, THRALL, থ্রল, সেটাও স্ক্যান্ডিনেভিয়ান। কেমন? তো এরকম অনেক স্ক্যান্ডিনেভিয়ান শব্দ এসেছে, সেগুলো সাধারণ জীবনের সাধারণ স্তরে এসেছে। কেমন? নাউন গুলো কোনগুলোই খুব ফিলোসফিক্যাল, অ্যাবস্ট্রাক্ট, কালচারাল, কালচার স্পেসিফিক শব্দ স্ক্যান্ডিনেভিয়ান থেকে তুমি পাবে না। ফাদার পাবে, হাজব্যান্ড পাবে, ফেলো, স্কাল, হ্যাঁ, স্কাই, লা, কি জানো, ওয়ান্ট, ওয়ান্ট পাবে, লাভ পাবে। এইসব বেসিক শব্দগুলো সমস্ত স্ক্যান্ডিনেভিয়ান। কিন্তু হায়ার হায়ার লেভেলের শব্দ, যেগুলো অ্যাবস্ট্রাক্ট, অ্যাবস্ট্রুস শব্দ, সেগুলোর জন্য আমাদের ফ্রেঞ্চ এবং ল্যাটিনের দিকে তাকাতে হবে। সো ইফ দে ফট লাইক ব্রাদার্স, দে also settled down like brothers, and they affected the most core part of the language. The most core part, প্র্যাকটিক্যাল লাইফের কোর পার্টটাকে তারা করেছেন। আর একটা বড় কন্ট্রিবিউশন তাদের কি, এইটা করতে গিয়ে ওল্ড ইংলিশের যে কামব্রাস গ্রামার ছিল, সেটাকে সিম্পলিফাই করে দেন। ওল্ড ইংলিশ হ্যাড এ ভেরি কামব্রাস, সেই আমাদের সংস্কৃতের যেমন হয় ডিক্লেনশন, কনজুগেশন প্রচুর ছিল, সেই ইন্দো ইউরোপিয়ান গ্রামার, সেইটাকে ভেঙে চুরে অনেকটা সিম্পলিফাই করে দেন। কারণ স্ক্যান্ডিনেভিয়ানরা ওই ওল্ড ইংলিশ টার্মিনেশনস অ্যান্ড কনজুগেশন শিখতে পারতেন না। এটা আরো সিম্পলিফাইড হবে যখন ফ্রেঞ্চরা আসবে, তারা তো আরোই ওই গ্রামারের তোয়াক্কা করবে না। এইভাবে যুগে যুগে ইংরেজি ভাষাটা সিম্পলিফাইড হতে থাকবে। কেমন? তো এইটা হলো গিয়ে স্ক্যান্ডিনেভিয়া। অল্প একটু ফ্রেঞ্চ বলে দিই, অনেক সময় লাগছে। ফ্রেঞ্চরা খেলাটা সেইখান থেকে শুরু করলেন, 1066, ব্যাটল অফ হেস্টিংস। ফ্রেঞ্চরা এই মাটির সঙ্গে ফাদার মাদার, এই একদম যেগুলো বেসিক শব্দ, সেগুলো নয়, ফ্রেঞ্চদের কাছে ওল্ড ইংলিশ পিপলরা শিখলেন তাত্ত্বিক শব্দগুলো, সৌন্দর্যবোধের শব্দগুলো, দার্শনিক শব্দগুলো, ফিলোসফিক্যাল ওয়ার্ডস, ইস্থেটিক ওয়ার্ডস, কালচার্ড ওয়ার্ডস, হ্যাঁ, ওয়ার্ডস রিলেটিং টু আর্ট, স্কাল্পচার,
words relating to administration. হ্যাঁ, তার কারণ French itself is a daughter language to Latin. So it had a very large inventory of learned words. আর French society খুব sophisticated ছিল. So any sophisticated thing that wended its way, wend মানে go, W-E-N-D, wended its way into the English vocabulary, started becoming more and more French. কিরকম দেখো, ধরো খাবার দাবার গুলো, অ্যানিমাল গুলোর নাম হচ্ছে ইংরেজি অক্স। আচ্ছা, অক্সের জিভটা রান্না করে খাওয়া হলে তার কি নাম হচ্ছে? ভিল। আচ্ছা, অ্যানিমালটার নাম হচ্ছে কাউ, খাবারটার নাম কি হচ্ছে? বিফ। অ্যানিমালটার নাম হচ্ছে ডিয়ার, খাবারটার নাম ফ্রেঞ্চ। খাবারের নামগুলো সব ফ্রেঞ্চ, ভেনিসন। আচ্ছা, রান্নাঘরে তুমি যাচ্ছ, রান্নাঘরে তুমি আগুন জ্বালাচ্ছ, ফায়ার। তুমি কি জ্বালালে? ওভেন, ফ্রেঞ্চ। রান্না কে করছেন? কুক, ফ্রেঞ্চ। রান্নাঘরের নাম কি? কিচেন, ফ্রেঞ্চ। আচ্ছা, প্লেট, ডিশ, প্লেট। কাপ, না কাপটা ওল্ড ইংলিশ, কাপ্পা, সরি। ক্রকারি, ফ্রেঞ্চ। আচ্ছা, তারপরে ধরো সেলা, যেখানে মদ রাখো বা খাবার দাবার রাখো, সেল, সেলা, ফ্রেঞ্চ। আর্কিটেকচার, যা কিছু করছো আর্টের, ফ্রেঞ্চ। আর্ট কথাটা ফ্রেঞ্চ থেকেই গেছে, ল্যাটিনে পরে সেটাকে ইনভিগরেট করেছে। কেমন? সেই জন্য ফ্রেঞ্চ হচ্ছে আর্ট অ্যান্ড আর্কিটেকচার, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, সব কিছু। অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে তুমি যদি বলো প্রিন্স, ফ্রেঞ্চ। কিংটা শুধু ইংরেজি, হ্যাঁ। প্রিন্সেস, প্রিন্স। ভাইকাউন্ট, মার্কুইস, ডিউক, সব ফ্রেঞ্চ শব্দ। প্যালেস, ফ্রেঞ্চ। কেমন? যা কিছু ফিউডাল শব্দ, তুমি টাকা পয়সা রাখবে, কোষাগার, এক্সচেকার, ফ্রেঞ্চ, তাই তো? তো স্টেট, গভর্নমেন্ট, সভরেন, কাউন্সিলর, পার্লামেন্ট, এক্সচেকার, ট্রেজারি, সব 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 ফ্রেঞ্চ। যা কিছু অ্যাডমিনিস্ট্রেশনাল অ্যান্ড ফিউডাল, যা কিছু, দ্য হায়ারার্কি, মাস্টার, ফ্রেঞ্চ। আচ্ছা, খাবার দাবার ফ্রেঞ্চ। লিগাল শব্দ সব ফ্রেঞ্চ। কিরকম? ব্যাটল, আমি ভুল বলেছিলাম, ওয়ার শব্দটাও কিন্তু অ্যাকচুয়ালি অরেস্ট থেকে নয়, অরেস্টের সঙ্গে ইনফ্লুয়েন্স হয়ে থাকতে পারে। মিডল ফ্রেঞ্চ, ওয়ারে, WERRE, ওয়ারে, মিডলিং, মিডল, ওটা মিডল ফ্রেঞ্চ। মিডল ইংলিশে এসেছিল ওয়ারে হিসেবে, WERRE, তার থেকে ওয়ার হয়েছে। ব্যাটল, ফ্রেঞ্চ। আর্মস, আর্মামেন্ট, আর্মস, ফ্রেঞ্চ। আর্মার, ফ্রেঞ্চ। চিফটেইন, ফ্রেঞ্চ। লেফটেন্যান্ট, ফ্রেঞ্চ। সার্জেন্ট, সোলজার, অ্যাডমিরাল, সব সব ফ্রেঞ্চ। যুদ্ধের সবকিছু ফ্রেঞ্চ। জাস্টিস, ফ্রেঞ্চ। জাজ, ফ্রেঞ্চ। জুডিশিয়ারি, ফ্রেঞ্চ। কভেনেন্ট, ফ্রেঞ্চ। প্লেইন্টিফ, যে কমপ্লেন করে, প্লেইন্টিফ, ফ্রেঞ্চ। কেমন? অ্যাসাইজ, একটা বিশেষ ধরনের আদালত, ASSIZES, অ্যাসাইজেস, ফ্রেঞ্চ। আচ্ছা, এয়ার মানে উত্তরাধিকারী, ফ্রেঞ্চ। এয়ার মেইল, এয়ার অ্যাপারেন্ট, এগুলো সমস্ত ফ্রেঞ্চ। এবার মজাটা দেখো, ফ্রেঞ্চরা প্রায়শই অ্যাডজেক্টিভ দিয়ে কম্পাউন্ড শব্দ তৈরি করলে অ্যাডজেক্টিভটা পরে রাখে। আমরা এরকম কি বলি? গার্ল ইয়াং, বয় স্ট্রং, না, স্ট্রং বয়, ইয়াং গার্ল। কিন্তু ফ্রেঞ্চরা অনেকটা সংস্কৃতের মতো বালিকা সুন্দরী ইতি, এরকম তারা বলতেন। সেরকম দেখবে লেটার্স পেটেন্স, প্রুফ, ডেমনস্ট্রেটিভ, এগুলো লিগাল শব্দ। কিন্তু দেখো, প্রুফটা নাউন, ডেমনস্ট্রেটিভটা হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ। প্রুফ, ডেমনস্ট্রেটিভ। লেটার্স পেটেন্স মানে এভিডেন্ট লেটার, লেটার্স পেটেন্স।
সব ফ্রেঞ্চ। চার্চের শব্দ সব ফ্রেঞ্চ। চার্চ, রিলিজিয়ন, তার মধ্যে চার্চ শব্দটা গ্রিক থেকে এসেছে, কিন্তু ওটা ফ্রেঞ্চ শব্দটা হচ্ছে এগ্লিজে। ল্যাটিন ইক্লেজিয়াস্টিস থেকে এসেছে এগ্লিজে, সেটা বহুকাল চলেছে। কেমন? তারপরে ধরো রিলিজিয়ন শব্দটা ফ্রেঞ্চ, সার্ভিস, চার্চ সার্ভিস ফ্রেঞ্চ, ট্রিনিটি, গড দ্য হোলি গোস্ট, গড দ্য ফাদার, গড দ্য সান, দ্য কনসেপ্ট অফ ট্রিনিটি, ট্রিনিটি ফ্রেঞ্চ, ভার্জিন, এঞ্জেল, অ্যাবি মানে চার্চ, মনেস্ট্রি, তাই তো ফ্রেঞ্চ, ক্লার্জি ফ্রেঞ্চ। আচ্ছা, সৌন্দর্যের সবকিছু আইডিয়া সব ফ্রেঞ্চ, পার্লার, তাই তো, বিউটি, আর্ট, কালার, অর্নামেন্ট। কেমন? বড় বড় স্থাপত্য বাড়ির সবকিছু সবই ফ্রেঞ্চ। কিরকম? আর্চ, টাওয়ার, পিলার, ভল্ট, প্যালেস, ক্যাসেল, ম্যানশন, ম্যানর, সব ফ্রেঞ্চ। যা কিছু বলবে যে তৈরি করা স্থাপত্য, আর্ট, সব। আচ্ছা, তুমি ধরো প্যাস্টাইম, খেলাধুলোর, বা বন জঙ্গল, খেলাধুলো, নিসর্গ, সবকিছুর মধ্যে তুমি পাবে ফ্রেঞ্চ। নেচার ফ্রেঞ্চ, ল্যাটিন থেকে ফ্রেঞ্চ হয়ে এসেছে, নেচার ফ্রেঞ্চ। আচ্ছা, চেজ, তুমি শিয়ালকে শিকার করছো, ভালুক শিকার করছো, চেজ ফ্রেঞ্চ। হান্ট, রাজারা শিকারে মৃগয়া বেরোলেন, হান্ট, হ্যাঁ ফ্রেঞ্চ। কোয়ারি, যেখানে অনেক কিছু তুমি গিয়ে শিকারকে পেলে, সেটা হচ্ছে কোয়ারি, QUARRY, কোয়ারি। সেন্ট, নাকের সুন্দর গন্ধ। স্পোর্ট, কার্ডস, তাস খেলার কার্ডস, সব কিছু। ডাইস, জুয়ো খেলার যে ডাইস, সব ফ্রেঞ্চ। মানে থামানো যাবে না। আচ্ছা, আপার ক্লাসেসে দেখো হোমলি এবং এলিমেন্টারি জিনিসগুলো সব হচ্ছে অ্যাংলো স্যাকসন, নেটিভ নেমস। কেমন? কিন্তু সেগুলোর সঙ্গে যখনই প্র্যাকটিশনারদের নাম এসে যাচ্ছে, প্রফেশন, সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো ফ্রেঞ্চ হয়ে যাচ্ছে। যেমন ধরো ক্লথ, কাপড়া, তাই তো, যেই তুমি তার দর্জি বলতে গেলে হয়ে গেল টেইলর। আচ্ছা, মিট, মাংস, তাকে কাটেন কে? বুচা, ফ্রেঞ্চ। আচ্ছা, দেওয়াল, ওয়াল, তাকে তুমি রং করবে, পেইন্ট, পেইন্টার। দেওয়াল হোক, রঙের বোর্ড হোক, যাই রং করো, পেইন্টার, ফ্রেঞ্চ। বেকার, পাউরুটি, রুটি যারা তৈরি করছেন। ব্রেড হচ্ছে ইংলিশ, কিন্তু বেকার ফ্রেঞ্চ। মিলার, গম ভাঙানোর, ধান ভাঙানোর দোকান, মিল, ফ্রেঞ্চ। উইভার, ফ্রেঞ্চ। শেপার্ড, শেপার্ড, ফ্রেঞ্চ। কেমন? তুমি ইমোশনাল অভিব্যক্তি প্রকাশ করছো, সেটাও ফ্রেঞ্চ। আরে, আলাস, ফ্রেঞ্চ। কোনো কিছু বলছো নিশ্চয় নিশ্চয়, তুমি বলছো শিওর, ফ্রেঞ্চ। বিদায়, তুমি বলছো আদিউ, আদিউ, অ্যাডিউ, তাই তো, ফ্রেঞ্চ। তুমি বলছো হি ওয়াজ টেকিং, মেকিং আর গিভিং এয়ার্স, বাতাস, এয়ার। তোমার বয়স, এজ। তোমার বলবার ধরন, ম্যানার। তুমি কাইন্ড বলছো না, কিন্তু ম্যানার, ম্যানারিজম, কাইন্ডিজম তো বলি না। থিং বলছি না, হোয়াটস দ্য থিং না বলে আমরা বলি হোয়াটস দ্য ম্যাটার। দেয়ার ইজ মাচ ম্যাটার ইন হিজ সাবজেক্ট, ম্যাটার ইজ ফ্রেঞ্চ। নার্স, ফ্রেঞ্চ। হোয়াটস দ্য প্রাইস, ফ্রেঞ্চ। I am feeling very feeble, enfeebling attempt, feeble, ফ্রেঞ্চ। কেমন? আবার কিছু শব্দ আছে, ইংরেজি শব্দ আর ফ্রেঞ্চ শব্দ ঘটনা পরম্পরায়, ঘটনা চক্রে একই রকম শুনতে ছিল, মিলেমিশে এক হয়ে গেছে। যেমন ওল্ড ইংলিশ রিচে,
আর ফ্রেঞ্চ রিচেস, সেটা নিয়ে রিচ বা রিচেস হয়ে গেছে, তাই তো? বইয়ে পাবে। যেমন ধরো চেওজান মানে টু চুজ, চেওজান ওল্ড ইংলিশে টু চুজ, কিন্তু এটা ফ্রেঞ্চিফাই করা হলো ফ্রেঞ্চের চক্স থেকে, CHOX চক্স, তাই চুজের নাউন করে ফেলা হলো চয়েস। চুজিং বলা হচ্ছে না, করা যায়, কিন্তু চয়েসটা ফ্রেঞ্চ ফর্মে নিয়ে চলে আসা হলো। তারপর ধরো হে, HAY হে মানে খড়, হেটা এসেছে ওল্ড ইংলিশ হেয়ে, HEGE, হেজে বা হেই, হেয়ে। আমরা বলি না হেজ, হেজ ক্রিকেট, হেজ মানে বুশ, HEDGE এখন বলি, সেটা ওল্ড ইংলিশে ছিল HEGE, হেজে। আর ফ্রেঞ্চে কি ছিল? হেজ, HAIC, হেজ। এই HAIC হেজ আর ওল্ড ইংলিশ হেজে মিলে গিয়ে হয়ে গেল খড় ইংরেজি হে, HEY হে। তোমরা দেখবে এতে মেয়র অফ ক্যাস্টারব্রিজেতে দেখবে ফারফ্রে সে হে কথা বারবার রেফার করছে, কেমন? আর যেটা হলো ফ্রেঞ্চরা এসে অনেক রকমের আইডিয়াজ এর কথা, অনেক রকমের আইডিয়ার শব্দ তারা দিলেন, আর ইংরেজি গ্রামারকে অনেকখানি সরল করে দিয়ে গেলেন। সেগুলো আজকে আর বলার মতো বিরাট জায়গা নেই, তোমাদের এত মাথায় থাকবেও না, বিকজ দে ওয়ার অ্যাবসলিউটলি এলিয়েন, because they were absolute outsiders. They cared little for your old English grammar, and they started, first of all, প্রথম 200 বছর ওরা ইংরেজি বলেনি, ওরা ফ্রেঞ্চ বলতেন, নর্মান ফ্রেঞ্চ চাপিয়ে দিতেন, তারপরে ফ্রেঞ্চ মিশিয়ে মিশিয়ে ইংরেজি বলতেন, এই বলে ইংরেজির আদ্যশ্রাদ্ধ খানিকটা করে দিয়েছিলেন। তারপরে যখন লেট মিডল ইংলিশে ইংরেজি আত্মপ্রকাশ করলো, ইংরেজি ওয়াজ নো লঙ্গার ওল্ড ইংলিশ, ইংরেজি ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি কি বলবো, ইন ফ্রেঞ্চ বা ফ্রেঞ্চ ইংলিশ, এরকম অবস্থা হয়ে দাঁড়ালো। ঠিক আছে, গুড নাইট আজকের মতো। স্যার আমি জাস্ট 2-1 মিনিট নেব। আমার সত্যি মানে কষ্ট হয়, তার কারণ আপনাকে যতটা পরিসর দিতে ওটা একটা ঘটনা, দিতে হতো ততটা আমরা দিতে পারছি না। হ্যাঁ মানে এই আমি আমি বলার সময়ই খুব দ্বিধাগ্রস্ত ছিলাম যে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান এবং ফ্রেঞ্চ এই দুটির ওপরে আপনি, আমার মনে আছে যখন আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনার ক্লাস করতাম, আপনি অন্তত 3-4টে করে ক্লাস নিতেন, সেটা আপনাকে 3-4টে নিলেও কিছুই নয়। তার কারণ হচ্ছে পরিসর গুলোকে ধরে 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 ইউ হ্যাভ টু ট্যাপ দ্য রাইট নোটস। সারে গামা পাধা নিশা গুলো ঠিক মতো না বোঝাতে পারলে এরকম সংক্ষিপ্ত সার দিলে একমাত্র ক্ষিপ্ত করে দেওয়া ছাড়া আর কিছুই হয়। একদমই একদমই। কিন্তু আজকে যেভাবে আলোচনা হয়েছে আমার মনে হয় ওদের কাজে লাগবে, এবং আমি আজকেও তোমাদের রিকোয়েস্ট করছি, যেহেতু আমরা যথেষ্টই সময় নিয়ে আলোচনাটা করেছি এবং মানে দিনের শেষে স্যারের একটু বিশ্রামেরও প্রয়োজন, সুতরাং আজকে আমরা প্রশ্নোত্তরের জায়গাটায় যাচ্ছি না। তোমরা প্রশ্নোত্তর যা কিছু তোমাদের এই বিষয়ে থাকছে সেটা রিজার্ভে রাখো। আমরা অন্তত আরেকদিন তো আলোচনা করছি, এবং আমরা খুব চেষ্টা করব যদি স্যারের সময় থাকে এবং কলেজ থেকে আয়োজন করা সম্ভব হয়, অন্তত আরো একটা দিন যদি আলোচনাটাকে এক্সটেন্ড করা যায়। তো আজকের মতো সকলকেই শুভরাত্রি, ধন্যবাদ। হ্যাঁ, স্যারকে বিশেষভাবে পরের দিন তো শেক্সপিয়ার, মিল্টন আর জনসন, তাই তো? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। ওরে বাবা, মানে স্যার পরের দিন মেকার্স এর ব্যাপারে এবার শেক্সপিয়ারটা, আপনি শেক্সপিয়ার আর মিল্টনটাই ওদের যদি একটু ধরিয়ে দেন, তাতেই আমার মনে হয় অনেকটা হয়ে যাবে। আর জনসন যদি জায়গা করে দিতে পারেন এই দুই মহিরুহের পাশে, তাহলে খানিকটা। ডক্টর জনসনের ডিকশনারি ছাড়া বলার কিছু তেমন নেই। সেটাই সেটাই, হ্যাঁ, ওটা তুমি লেখাপত্র দিয়ে দিও, তাহলেই হবে। হ্যাঁ সেটাই। ওকে ওকে, ঠিক আছে। ওদের কিছু মেটেরিয়াল তুমি দিও, রিটেন মেটেরিয়াল যদি ভালো ভালো সোর্স থেকে পাও, একটু ওদের এই স্ক্যান্ডিনেভিয়ান বলো, ফ্রেঞ্চ বলো, বা ম্যাসকুলিন ফিচার্স বলো, বা ইভেন শেক্সপিয়ার, মিল্টন বলো, একটু ওদেরকে রওনা করে দিও, যাতে ওরা বাড়িতে বসে একটু দেখে নিতে পারে। কিছু জিনিস দেওয়া হয়েছে। আচ্ছা লিপিকা বলো, কি বলছো বলো। বলো।
স্যার আমার একটি অনুরোধ ছিল বলো। স্যার আমি রেকর্ডিংটা ফেমিনিজমের বন্ধ ওপরে করে দিচ্ছি।